اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی كمثل رجل بنا بیتہ فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنة من زاویہ فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ معزز دوستو، آج 17 جولائی 2021 بروز ہفتہ ہے۔ یہاں جامعہ عثمانیہ کلر والی ضلع مظفر گڑھ میں حضرت مولانا غلام سرور شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لگائے ہوئے گلشن میں ان کے صاحبزادگان خصوصاً بھائی توفیق، بھائی حسان کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں جمع ہوں۔ معزز دوستو، اللہ پاک ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے جو ٹائم طے فرمایا مجھے اسی کا ہی موقع عنایت فرمایا ہے۔ بس میری عادت ہوتی ہے میں نو لیٹ اور نو ویٹ پہ چلتا ہوں۔ میں خانگڑھ میں اپنے مادر علمی حضرت استاذ محترم مولانا احمد یار خان دامت برکاتہم کے پاس گیا ان کی زیارت کے لیے۔ انہوں نے وہاں مسائل قربانی کے حوالے سے درس کا اہتمام رکھا تھا۔ میں نے گھڑی سامنے رکھ کر وہاں بات کی ہے، اور اس ترتیب پر کہ ہماری کمٹمنٹ رات 10 بجے کی تھی، تو میں اللہ سے مانگتے ہوئے آیا کہ میرے مولا ہمیں کمٹمنٹ میں کاذب نہ فرمانا۔ اللہ کا کرم، جب میں نے اسٹیج پر پاؤں رکھا پورا ٹائم ہو چکا تھا۔ اس پر میں اللہ کے ہاں کسی قسم کا کوئی مجرم نہیں ہوں۔ ان حضرات کی بھی مہربانی کہ انہوں نے وقت کی پابندی فرمائی۔ بس آپ توجہ میری طرف رکھیں تاکہ میں اپنے دیے گئے وقت میں دیے گئے عنوان کے مطابق آپ کی خدمت میں چند باتیں گوش گزار کر پاؤں۔ توجہ رکھیں گے؟ سب رکھیں گے؟ بس میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، انشاءاللہ دیوبند کے بیٹے نے آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ میرے دوستو، عنوان ہے تحفظ ختم نبوت۔ تحفظ کہتے ہیں حفاظت کرنے کے طریقے اختیار کرنا، اور عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی اس دھرتی پر نہیں آئے گا۔ اس پر بنیادی طور پہ میں آپ کی خدمت میں ایک بات کہوں، عقیدہ ختم نبوت بات سناتے وقت، کرتے وقت ایک بات کا خیال رکھا کریں۔ وہ خیال یہ ہے کہ ختم نبوت کا ترجمہ وہ کریں جو ترجمہ سمجھ میں آئے۔ ختم نبوت کا معنی وہ کریں جس معنی کے مطابق بندے کو عقیدہ نظریہ بیان کرنا آئے۔ میرے دوستو، وہ کیا ہے؟ ختم نبوت کا معنی یہ ہے، حضور پاک آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی کیا؟ کوئی نبی نہیں آئے گا؟ نہ، جملہ سیدھا بولیں۔ حضور پاک آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ نہیں سمجھے؟ نہیں آئے گا آپ کہیں گے تو انہوں نے کہنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آپ نے کہنا جی آئیں گے، اور چل ختم نبوت ختم ہو گئے۔ اب بتائیں کیا کرنا؟ ترجمہ وہ کریں جو بات آپ کے عقیدے کے مطابق ہو۔ بھئی حضور پاک آخری نبی ہیں، حضور پاک کے بعد نیا نبی پیدا، بولیے توجہ،
हुजूर पाक आखिरी नबी हैं, हुजूर के बाद नया नबी पैदा नहीं होगा। ये उन्वान है। ये बात मैं समझाने क्यों लगाऊं, उसकी बुनियादी वजह क्या है, तवज्जो रखें ताकि मैं आपकी खिदमत में बुनियादी वजह पेश करूं। आप मुझे देखें, हमारे मेहमान उलमाए कराम स्टेज पर तशरीफ लाएंगे, लेकिन आपकी तवज्जो मेरे लिए हो। मैंने लंबा सफर आपके समझाने के लिए किया है, बस आप तवज्जो मेरी तरफ रखना। भाई मुजफ्फरगढ़ वालों के स्टेज वैसे मुझे डर लगता है, कोई वीडियो भी बनी हुई है स्टेजों की, ये पूरा देख गिनो, नहीं तो मैं तले खड़ो के तकरीर चुका। हाँ भी घरोले पवावन तो बेहतर है। हाँ अच्छा, बंदा मुजफ्फरगढ़ का आगे सारे मोहल्ले को उत्ते बुला लेता है। मेरे ख्याल में अगर मसाइल हैं तो आप हजरत तशरीफ रखें नीचे, नो प्रॉब्लम, इस पर कोई महसूस करने की बात नहीं है। अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों तवज्जो रखना, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, हुज़ूर पाक के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। ये हम क्यों कहते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लयनज़िलन्न ईसा इब्न मरियम फ़ीकुम इमामन व हकमा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आप में इमाम और हाकिम बन के नाजिल होंगे। जब आपका और मेरा नजरिया ये है, आपका और मेरा ईमान ये है, आपका और मेरा अकीदा ये है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कयामत से पहले आसमान से नाजिल होना है और उन्होंने तशरीफ लाना है। तो अब हजरत ईसा आएंगे, यहाँ बंदे गलती में मुब्तला हो जाते हैं, वो ये समझते हैं कि हजरत ईसा आएंगे उनसे नबुव्वत छीन ली जाएगी, हजरत ईसा आएंगे वो नबी नहीं होंगे, हजरत ईसा आएंगे वो उम्मती बन चुके होंगे, नबुव्वत खत्म हो चुकी होगी। ये नजरिया इस्लाम के खिलाफ है, ये नजरिया दीन के खिलाफ है, ये नजरिया शरीयत व मजहब व ईमान व ईकान के खिलाफ है। बाबा वो नबी होंगे, वो उम्मती भी होंगे, नबुव्वत की सिफत से मुत्तसिफ होंगे। अल्लाह का ये काम नहीं है कि नबुव्वत देने के बाद अल्लाह खींच ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ ये मुनासिब नहीं है कि नबुव्वत मिल जाने के बाद नबुव्वत के मनसब से दूर कर दे। हजरत ईसा नबी होंगे, हजरत ईसा पैगंबर होंगे, हजरत ईसा रसूल होंगे, हजरत ईसा साहिब किताब होंगे, हजरत ईसा साहिब इंजील होंगे। लेकिन फर्क ये है, कुरान करीम पारा नंबर 28 सूरत सफ पहला रकू अल्लाह फरमाते हैं व रसूलन इला बनी इसराइल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नबी थे। जब हुजूर पाक आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बनी इसराइलियत के अंबिया खत्म हो गए, अब बनी इस्माइल चले हैं, अब उम्मत मुहम्मदिया चली है, अब हुजूर पाक की उम्मत है, ये बनी इस्माइल है, वो बनी इसराइल के नबी है, वो नबी होंगे, इधर उम्मती बन के आएंगे। ये नहीं है कि उनकी नबुव्वत खत्म हो जाएगी। भाई अगर एक मुल्क का प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, मुल्क का सदर दूसरे मुल्क विजिट के लिए जाता है, दौरे के लिए जाता है, घूमने के लिए जाता है, मुज़ाकरात के लिए जाता है, मामलात के लिए जाता है, तो सदारत उससे खींच नहीं ली जाती, उससे सदारत के ओहदे को सकबदोश नहीं कर दिया जाता, बल्कि उसको सदर रहने के बावजूद भेजा जाता है। वो सदर तो होता है पर उस मुल्क का सदर नहीं होता। हजरत ईसा नबी होंगे, हमारे नबी नहीं होंगे, क्योंकि हम बनी इस्माइल हैं, वो बनी इसराइल है। हो गया फर्क। तो अब तर्जुमा ये न करना हुजूर पाक आखिरी नबी हैं, हुजूर के बाद कोई नबी आएगा नहीं, बल्कि तर्जुमा यूं करना हुजूर पाक आखिरी नबी हैं, हुजूर के बाद नया नबी पैदा नहीं होगा। कोई मिर्जे को पेश करे ना जी मिर्जा कादियानी, तो हम कहेंगे भाई मिर्जा तो नया बनेगा, अगर नबी होता, सच्चा तो है नहीं, झूठा है, लेकिन हुजूर पाक के बाद नई तौर पे इसकी नबुव्वत का तुम ऐलान कर रहे हो। हजरत ईसा वाला मामला नहीं है। हजरत ईसा क्या, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ हजरत मूसा भी साथ आ जाए तो भी खत्म नबुव्वत में फर्क कोई नहीं है, क्योंकि हुजूर के बाद पैदा नहीं है, हुजूर से पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले पैदा है। बुनियादी बात। दूसरी बात,
عقیدہ ختم نبوت پر ایک دلیل سمجھیے. ختم نبوت کا معنی تو ہے نبوت ختم ہو گئی، لیکن قادیانی ایک اعتراض کرتے ہیں. اگر آپ کا ذوق تازہ ہے تو میں وہ اعتراض اور اس کا جواب پیش کرتا ہوں. جس کا ذوق تازہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. مجھے بھی پانی دے دیں. قادیانی ایک سوال کرتے ہیں کہ ختم نبوت کا ایک معنی ہے حضور پاک آخری نبی ہیں. اگر تم اسی معنی پر قائم ہو تو ہمیں ایک سوال کا جواب دیجیے. بھائی جان مجھے دیکھیے، میں نے توجہ مانگی، آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں. آپ میرے گھر مہمان ہوں اور میں پیچھے دیکھوں آپ کو اچھا لگے گا؟ مجھے بھی اتنا اچھا لگتا ہے جب آپ دائیں بائیں. بھائی سرخ ٹوپی والے مجھے دیکھیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ لوگ دائیں بائیں دیکھتے ہیں. توجہ. وہ کہتے ہیں جی ہمارا سوال ہے، آپ حل کر دیں. ایک حدیث پاک ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے اس وقت نبی بنایا تھا، انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم علیہ السلام لمنجدل فی طینتہ. اللہ نے اس وقت مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، ابھی آدم علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. ہم مانتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے علی الراس والعین، ہماری سر آنکھوں پہ. قادیانی کہتے ہیں تو حضور خاتم النبیین پیدائش سے پہلے. اس حدیث سے تو یہی پتہ چلا. ہم کہتے ہیں جی ہاں. وہ کہتے ہیں فیصلہ ہو گیا، حضور ختم نبوت کے تاج سے تاجور تھے. اس کے بعد حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے پیغمبر آئے. ان کے آنے سے ختم نبوت میں فرق نہیں آیا تو ہمارے مرزے کے آنے سے ختم نبوت میں فرق کیوں آئے گا؟ اگر فرق نہیں آئے گا تو پھر نبی مان لیں. تو ہم تو نہیں مانتے نبی. تو وہ کہتے ہیں بھائی اتنے آپ نے ختم نبوت کے بعد نبی مانے ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں حضور کے آنے پہ ختم نبوت ہے تو یہ حضور نے کیوں فرمایا کہ مجھے آدم علیہ السلام سے پہلے خاتم النبیین بنا دیا گیا تھا؟ یا حدیث چھوڑو یا قادیانیت کو جواب دے. اب میں آپ کی خدمت میں جواب رکھتا ہوں اور آپ کو سمجھ آئے گا کہ علماء دیوبند کی محنت کتنی ہے. آپ کو پتہ چلے گا علماء نے اس پر کتنی محنت اور تگ و دو کی ہے، علمی طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی اس فتنے کو کیسے روکا ہے اور اس کا تحفظ کیا ہے. اب توجہ رکھنا. قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں ارب رحمت نازل فرمائے. حضرت نانوتوی کو آپ پڑھیں گے نا، خدا کی قسم اعتراضات قادیانیت کے، روافظ کے، باقی بدعات کے آپ کے سامنے موم بنتے ہوئے جوابات آئیں گے. حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ اگر کوئی یوں اعتراض کرے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت خاتم النبیین کے منصب پر فائز ہو چکا تھا، ابھی آدم علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، تو انہیں کہنا ہمارے پیغمبر کی یہ حدیث حق ہے. وہ کہے گا آپ حق ثابت کرو، اسے کہنا جی ہاں. توجہ مظفر گڑھ کے غیور مسلمانوں، توجہ. ایک لفظ ہوتا ہے کب بولا جائے، کہاں بولا جائے، ہر جگہ لفظ کا اعتبار اور ہوتا ہے. سنیے، یہ میری کار ہے اور یہ غلط کار ہے. یہ میری کار ہے، یہ غلط کار ہے. میری کار میں مراد موٹر ہے، غلط کار میں مراد برا آدمی ہے. اب کار کا لفظ تو ایک ہے، وہ ادھر بھی کہو نا یہ غلط کار ہے کا معنی یہ ہے کہ غلط موٹر ہے. یا نیکو کار ہے، نیکو کار کا معنی کہہ دو یہ نیک موٹر ہے. کہتے جی نہیں، نیکو کار کا معنی اور میری کار کا معنی اور. کیوں؟ لفظ کے بولنے کا انداز دیکھیں گے مطلب کیا ہے. اب توجہ رکھنا، ایک مطلب اور دینے لگو. اسپیکر کو ٹھیک کرو، مانا یہ مائک اور ڈبے اور اسپیکر ہے. یہاں بولیں گے تو اسپیکر یہ ہے. قومی اسمبلی میں وقت کا MNA کہے اسپیکر کا رویہ ٹھیک کرو، اس سے مراد یہ اسپیکر نہیں ہے، کنٹرولر ہوگا جو وہاں اسمبلی کو کنٹرول کر رہا ہے. نہیں سمجھے؟ ایک مثال اور لیجئے. کتنا ٹائم ہے؟
भाई 10:31 होने को हैं। कैसे पता चला? मेरे पास घड़ी है, मेरे पास घड़ी है। ठीक हो गया, पानी पिलाओ, ये लीजिए। भाई सुबह से लाइट नहीं है, पानी ठंडा कैसा है? मेरे घर में घड़ी है, छोटा घड़ा। तो अब इधर घड़ी कमाना ये, उधर घड़ी कमाना वो। लफ्ज एक है, इस्तेमाल में फर्क आया तो माना बदल गया। एक माना और लेते हैं। मौलाना के पास एक आदमी आया, कारी साहब ये हदीस देखें। हजरत ने देखा, फरमाया ये घड़ी हुई बात है, हदीस नहीं है। क्या है? बोलते नहीं है, आपकी तवज्जो नहीं जाए, लाइट गई है। तवज्जो, ये क्या है? बोलिए बोलिए भाई, आपके जज्बात तो सो गए, बुलंद आवाज से बोलिए। लाइट का मुतबादिल इंतजाम है तो फिर लाइट आ जाएगी, आप क्यों परेशान होते हैं? आपको अंधेरा लगता है तो मोबाइल जला लो, अंधेरा लगता है तो अपना मोबाइल जला ले, फाइनल हो जाएगी। मौलाना ये मसला देखें, मौलाना ने फरमाया ये तो घड़ी हुई बात है। अब घड़ी कमाना झूठी हदीस है। अब एक और घड़ी ले। एक बंदा जेल से बाहर आया, सुनाओ भाई, उसने कहा 2 साल की अजीब घड़ी गुजार के आया हूं। अब घड़ी कमाना एक जमाना है, घड़ी एक है, जहां बोलो लफ्ज में फर्क आ गया। अब तवज्जो रखना भाई, गिलास टूट गया। अब गिलास के 2 माने, एक पानी पीने वाला और एक मोबाइल पे लगा हुआ शीशा। फर्क हो गया। लफ्ज को देखेंगे, कहां बोला गया, क्यों बोला गया, किस लिए बोला गया, माने का फर्क आ गया। कासिमुल उलूम फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह ने मुझे आदम अलैहिस्सलाम से पहले खत्म नबुव्वत के ताज देने का फैसला कर लिया था। उधर खत्म नबुव्वत का माना और है जब हुजूर खुद तशरीफ लाए हैं, अब खत्म नबुव्वत का माना और है। भाई और कैसे है? उधर खत्म का माना ये है, जितने दर्जे, जितने रुतबे, जितने मर्तबे, जितने मोजिज़े हुजूर पाक से पहले अंबिया आए, इनको मिले, वो सारे रुतबे हुजूर पे खत्म हैं। और जब हुजूर आए, अब माना है सारे जमाने हुजूर पे खत्म हैं। नहीं समझे? हर जगह का माना और है, तुम्हारा एतराज नहीं है। अब एक बात मजीद समझिए, हमारे पाक पैगंबर खातिमुन नबिय्यीन हैं। हम खत्म नबुव्वत के लिए दलील के तौर पे एक हदीस पाक पेश करते हैं। सही बुखारी जिल्द नंबर 1 किताबुल अंबिया, हजरत अबू हुरैरा रावी है रजी अल्लाह अन्हु, इरशाद पाक नकल करते हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्न मसली व मसलल अंबिया मिन क़बली, मेरी मिसाल समझो, मुझसे पहले अंबिया की मिसाल समझो। कमसली रजुलिन बना बैता, मिसाल एक शख्स की जिसने अपना घर बनाया, बंगला बनाया, कोठी बनाई, बहुत अच्छा महल बनाया। क्या हुआ? इसके पास दोस्त आए, वयक़ूलून लहू इल्ला लबिना, उन्होंने कहा पूरा घर बनाया, कोठी बनाई, बंगला बनाया, महल बनाया, लेकिन एक ईंट की जगह खाली क्यों छोड़ दी? भाई ये जगह भी पुर कर लेता, लेकिन उस बंदे ने पुर न की, उस शख्स ने पुर न की। लोगों ने वह ताज्जबून लहू, ताज्जुब किया, घर तो बड़ा प्यारा, घर तो बड़ा खूबसूरत, घर तो बड़ा अच्छा, इल्ला लबिना, मगर ये मौजे लबिना भी हो जाती, ईंट भी पूरी हो जाती, सुराख बंद हो जाता तो घर कंप्लीट हो जाता, घर मुकम्मल हो जाता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो बंगला कोई कोठी नहीं है, वो बंगला कोई मकान नहीं है, वो बंगला कोई महल नहीं है। उस बंगले से मुराद कसरे नबुव्वत है, उस बंगले से मुराद अंबिया का मकान है। एक एक नबी को रब ने भेजा,
मकानात नबूवत तामीर होते गए। आखिरी नबी मैं हूं, आखिरी जगह बाकी थी। फ़अना लबिना, रब ने मुझे भेजा। वअना खातिमुन नबिय्यीन, मेरे आने से वो जगह पूरी हो गई। अब न नया नबी है न नई जगह है। खत्म नबूवत पर एक दलील मजीद भी लीजिए। कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल फरमाए। 7 सितंबर 1974 की लेजिस्लेटिव असेंबली में उस वक्त की हुकूमत को इस बात पे ले आए कि कादियानी अगर शोर मचाते हैं, मिर्जाई ये दावा करते हैं कि हम खत्म नबूवत के कायल हैं, हमें गलत कहा जाता है, बुलाओ इन्हें असेंबली में, बुलाओ इन्हें यहां और इनका हमसे 2-2 हाथ करा लो, आंखों में आंखें डाल के आंखें 4 करा लो, ताकि हम दलील की दुनिया में ये बात प्रूफ करवाएं, दलील की दुनिया पे ये बात समझा पाएं कि कादियानियों का इस्लाम से कोई रिलेशन और ताल्लुक नहीं है। उस वक्त एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ। कादियानी असेंबली के मेंबर नहीं थे, एमएलए नहीं थे, मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली ये नहीं थे। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए, खुसूसी ऑर्डर के जरिए इनको असेंबली बुलाया गया। इन्हें कहा गया आओ अपना इस्लाम पेश करो। ये ऐसे हमारा कानून नहीं बना, ऐसे 295/C का आर्टिकल वजूद में नहीं आया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान में जो इनके राइट्स हैं ऐसे नहीं लिखे गए आईन की बुक में। ये आए बैठे 1 घंटा 2 घंटे 10 घंटे जी नहीं 13 दिन तक बैठे रहे। 13 दिन बिठाया और इनके सामने दलाइल पर बात हुई, उसूल पर बात हुई, कवायद पर बात हुई, ज़वाबित पर बात हुई, कुरान करीम की आयात ज़ेर बहस आई, पैगंबर के फरामीन ज़ेर बहस आए, उम्मत का इजमा आया, इबारात अकाबिर आई और कादियानियों को आखिरी 3 दिनों में तो खुला मौका मिला कि आप लाओ कोई सबूत, लाओ कोई दलील। ये एक दलील लाए, लूली लंगड़ी, कहने लगे जी खत्म नबूवत तो हम मानते हैं। अजी कैसे मानते हो? का कुरान करीम में व खातमन नबीयीन का जी है, तो इसका क्या मतलब? का खत्म नबूवत का माना मोहर भी होता है, लिहाजा हुजूर पाक ने मोहर लगाई है और हमारा दादा मिर्जा कादियानी नबी बन गया। एक कादियानी से एक दिन मेरी बात भी हुई, आपसे कोई हो ना तो आप भी ये तर्ज इख्तियार करना। इन्हें कहना भाई मोहर जो लगी है उससे क्या हुआ है? कहते खातमन नबीयीन मोहर लगाने वाले नबियों पर। अच्छा ठीक है, तो हुजूर पाक ने कितनों पर मोहर लगाई है? कहते हैं 1 पर। तो मैंने कहा फिर खातिमुन नबिय्यीन तो ना हुआ, खातिमुन नबी हुआ। नबिय्यीन तो जमा है, तुम 1400 साल में एक ही मान रहे हो, तो हुजूर को खातिमुन नबिय्यीन तो ना माना, खातिमुन नबी माना। अगर खातिमुन नबिय्यीन है तो जमा में कोई और दिखा दो। नंबर 2, अगर हुजूर पाक ने इन पर मोहर लगाई, अब मिर्जे के बाद भी किसी और को नबूवत मिल सकती है? यहां नहीं करेंगे तो उन्हें कहना जालिमों तुम्हें शर्म नहीं आती, खत्म नबूवत का ताज तुमने मिर्जे के सर पे रख लिया। वज़अ शै फ़ी गैरि महल्लिही फ़हुव ज़ुल्मुन, जुल्म कहते ही इसे हैं जो चीज वहां रखो जहां उसकी जगह ही ना हो। तुम पगड़ी को उठा के पांव पे रख दो, ये पांव पे पगड़ी की जगह होती है? और भाई खत्म नबूवत के ताज को मिर्जे जैसे बंदे पे रखा, और बंदा भी जुमला मैंने शायद मुनासिब नहीं कहा। मैंने आपके यहां गुदपुर के जलसे में कहा था, मैं आज बड़ी वजाहत से कहता हूं कि मिर्जा कादियानी खुद को इंसान नहीं मानता। कादियानियों जरा होश से उसे इंसान साबित करना। मैं बड़े दलील के साथ कहता हूं, मेरे पांव रेत की अंबार पे नहीं है, मेरे पांव पहाड़ से वजनी चट्टान पर हैं। और मैं खोल के कहता हूं, इस धरती पर, इस कुर्रे अर्ज पर किसी मां ने अपनी कोख से वो बेटा नहीं जला जो उलमाए हक, उलमाए देवबंद के सामने दलील में उन्हें समझा, दलील में उन्हें फंसा सके। नारे तकबीर, सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद, जुर्रतमंद गैरतमंद, नारे तकबीर।
मैं बड़े चैलेंज, दावे और तहद्दी से कहता हूं, आप मिर्जा को इंसान कहोगे, जरा हवा से खमसा को शामिल रखिए, वो कहेंगे कैसे आओ, मैं दलील दे रहा हूं। मिर्जा कादियानी की किताब उठाइए, रूहानी खजाइन उठाइए जो असल में शैतानी खजाइन है, जिल्द नंबर 15 उठाइए। मिर्जा कहते हैं भाई न मैं आदम जात हूं बशर की जाए नफरत इंसानों की हार हूं। वो खुद को आदम जात नहीं कहता, खुद को इंसान नहीं कहता, बशर की जाए नफरत और शर्म गाह से भी बदतर कहता है। और तुझे बड़ा शौक है जी, मिर्जा जी इंसान थे। अब भाई मिर्जा खुद को इंसान नहीं कहता, तुझे बहुत शौक है इंसान। नबी के लिए तो पहला दर्जा है कि वो आला दर्जे का इंसान हो, आम इंसान नहीं कह रहा। जरा ख्याल करना, कहीं मेरे जाने के बाद तुम्हें कोई गुमराह करके कहे कि मौलाना किसे बुलाया था जो नबी को आपने जैसा इंसान कह गया। ना बाबा, अपने जैसा क्या, नबी आला दर्जे का इंसान है जिसके गुनाह करीब भी नहीं जाते। लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र, सूरत फतह आयत नंबर 2 पारा नंबर 26 ऐलान कर रहा है, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र। नबी के कोई गुनाह नहीं है जिसे समझे अगले पिछले माफ है। भाई नबी का मामला और है, वो तो पहले नंबर पे आला दर्जे का इंसान होता है। और मिर्जा खुद को आला तो छोड़ो, इंसान भी नहीं मानता। तो ये बात मिर्जाइयों के सामने असम्बली में आई कि आओ मिर्जाइयों पेश करो, तो इनको खत्म नबूवत के माने में फंस गए। तो कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना मुफ्ती महमूद की क़यादत में उस वक्त तमाम मसालिक मौजूद थे। हजरत मुफ्ती साहब ने उम्मत की रहबरी, रहनुमाई और रईसियत करते हुए फरमाया कि कादियानियों, ये आयत मेरे बाप मौलवी सिद्दीक पे नहीं उतरी, और मिर्जा नासिर तेरे बाप मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद, उसके बाप मिर्जा कादियानी पे नहीं उतरी। ये आयत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरी है। सुनी पैगंबर के सहाबा ने है, पैगंबर के सहाबा हियल मुकंतरा अल्लती तसिलुल उम्मतु इलन नुबुव्वा, वो पुल है जो नुबुव्वत को उम्मत से मिलाते हैं। आओ सहाबा के दरबार पे हाजिरी देते हैं, सहाबा से पूछते हैं पैगंबर की जमात मुस्तफा बताइए, जब खत्म नबुव्वत की आयत उतरी थी अल्लाह के रसूल ने इसकी तफसीर क्या की थी, हुजूर पाक ने इसकी तशरीह क्या की थी, अल्लाह के रसूल ने आमना कदर यतीम महबूब रब्बिल आलमीन ने इसका मतलब क्या बताया था। आओ सहाबा से पूछ लेते। जब हजरत मुफ्ती साहब ने चैलेंज किया तो मिर्जाइयों के मुंह पर पहले 12, फिर 12.15, फिर 12.5 बजना शुरू हो गए। आज काम ते खराब हो गया। क्यों? अहले बातिल कुरान बताता है, पैगंबर के फरमान में हुजूर की जमात नहीं बताता। भाई सहाबा से इस्तेदलाल क्यों ना करें? आपके और मेरे ईमान का हिस्सा आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही, हमने अल्लाह और फरिश्तों को जाना पैगंबर के सहाबा के वास्ते पैगंबर की हदीसों से, तो हम उन्हें क्यों ना लाए? तो मुफ्ती साहब ने कहा ना, मैं सहाबा की तशरीह लाता हूं, ये तू दिखा। अगर हुजूर ने फरमाया उसका माना मोहर है मेरे बाद नबी आएंगे तो तुम सच्चे, और नहीं फरमाया तो मुसलमान सच्चा, वो तो ना पेश कर सका। मुफ्ती साहब ने मुस्नदुल बज़्ज़ार खोल के हदीस की किताब पेश कर दी। फरमाया अल्लाह के रसूल पे आयत उतरी है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम, मेरे बाद नबी कोई नहीं, तुम्हारे बाद उम्मत कोई नहीं। जब हुजूर पाक की उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं है, हुजूर के बाद नया नबी नहीं है, तो मिर्जा कित्थू आया है? इस तरह दलीलों में फिर एक दलील मुफ्ती साहब ने और भी पेश फरमाई। ये मैं अपना माजी है आपके सामने रख रहा हूं, हमारा माजी एक रोशन माजी है। लाइटेड माई पास्ट, हमारा माजी बहुत रोशन है। सुनिए, अपनी तारीख याद कीजिए नौजवानों, कभी अपने अकाबिर को मत भुलाना। अल बरकतु मा अकाबिरिकुम, बरकत आपको अपने बुजुर्गों से मिलेगी। अपने बुजुर्गों पर एतमाद वाला मिजाज रखो। तो मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने एक हवाला पेश किया, मैं लगे आता हूं हवाला आपकी खिदमत में पेश करता हूं। मिर्जा कादियानी ने एक गुस्ताख इबारत जिक्र की है। मिर्जा कादियानी टूटी फूटी अरबी को मिलाकर ना, अरबी उसे आती नहीं थी, अलकट्टतु ततहर्रकु पूछा लहा, इस तरह उसकी अरबी थी, ठीक है ना। टूटी फूटी अरबियां मिलाकर वो कट्टे के पूछल को हिलाने के चक्कर में वो दो जुमले मिर्जे ने लिखे।
कहते हैं कुल्लु मुस्लिमी युसद्दिकुनी व यक़बलु दावती इल्ला ज़ुर्रियतल बगाया, कहा जिसने मुझे माना उसकी माँ ने उसे हलाल जना, जिसने नहीं माना उसकी माँ ने हरामकारी की है। मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह ने किताब पेश करने से पहले पूछा, असम्बली के लोगों बताओ मिर्जे को मानते हो? तो सब ने कहा जी सिफारिश हमने हुजूर पाक से क़यामत में लेनी है, हम बड़े गुनाहगार हैं, हम खताकार जरूर हैं, रूसियाकार जरूर हैं, गलतकार जरूर हैं, गुनाहगार हैं, पर हम अपने नबी के गद्दार नहीं हैं। हम रसूलुल्लाह के हुबदार हैं, वफादार हैं, ताबेदार हैं, फर्मा बरदार हैं, हम गद्दार नहीं हैं। हम हुजूर पाक को आखिरी नबी मानते हैं बाबा। तो मिर्जा ने कहा अच्छा आओ बताओ तुम्हारी माँ ने तुम्हें हलाल जना या हराम जना? अपनी माओं के किरदार को पेश करो, अपने विल्दियत की अखलाकियत के दर्जे और मीजान पर पेश करो, बताओ तुम्हारी माँ ने तुम्हें कैसा जना? मुफ्ती महमूद क्या कह रहे हो, क्या बातें कर रहे हो? कहा ये लो मिर्जे ने कहा जो मुझे न मानता वो हरामजादा है। अब तो उन्होंने मिर्जा नासिर को देखा, वहां मिर्जा नासिर कैसे आया था? कलरवाली के गैरतमंद मुसलमानों, सफेद पगड़ी पहन के आया, सफेद दाढ़ी के साथ आया, हाथ में आसा लेकर आया, कुरान करीम हमायल की शक्ल में यहां लटका के आया, हर बात पे रुक के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते आया, कलमा तैयबा की पट्टी लगाकर आया, सफेद जुब्बे और कुब्बे और कुर्ते में आया। हैरान हो गए लोग कि यार इस बंदे को लोग काफिर कहते, ये मिर्जा ही है। और जब ये हवाले मुफ्ती साहब ने पेश फरमाए कि तेरा दादा कहता है मेरी बीवियां उम्महातुल मुमिनीन है, नऊजुबिल्लाह, मेरे 4 बड़े खुलफाए राशिदीन हैं, मेरे नवासे नऊजुबिल्लाह हजरात हसनैन हैं, और मेरे 10 मानने वाले अशरा मुबशरा हैं। जब ये हवाले पेश हुए और तुम्हारे मिर्जे ने गालियां दी, रब करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए, कायद तारीख मौलाना गुलाम गौस हजारवी रहमतुल्लाह क्या काम किया, वहां महजरनामा पेश किया। महजरनामा किसे कहते हैं? मिर्जे ने अलिफ से कितनी गालियां दी, बा से कितनी दी, ता से कितनी दी, ता से कितनी दी, जीम से कितनी दी, या तक चले गए, हुरूफ तहज्जी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ये देकर कहा कि मिर्जे ने इतनी इतनी गालियां इन लफ्जों से अपनी किताबों में दी हैं, नबी गाली वाला होता है? जब ये पेश किया ना तो वो मुनकर होने लगा। उसने कहा जी हमारी किताबों में खुर्द बुर्द है, दस्तुल बुगात है, किसी ने खुद डाला है, यूं नहीं है। तारीखी चैलेंज मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह ने किया। क्या इस शख्स ने यह कारनामा किया है? अल्लाह। मुफ्ती साहब ने फरमाया जनाब जुल्फकार अली भुट्टो साहब आप भी वजीर आजम हैं और ईमान रखते हैं रसूलुल्लाह की जात पे, और मैं आज भी जुल्फकार अली भुट्टो के इस काम को खराज तहसीन पेश करता हूं। उन्होंने काम किया है, जो किया है अच्छाई को मानना चाहिए। हो सकता है इस खत्म नबूवत की चौकीदारी के सदके रब ने मगफिरत फरमा दी हो। भाई अल्लाह और नबूवत का मामला है, हमें दरमियान में पांव नहीं अटकाना चाहिए। तो कहा जुल्फकार अली भुट्टो साहब मुझे यहां पाबंद करके बिठा दो और इन मिर्जाइयों को बिठा दो, हमें यहां से बाहर नहीं निकलने देना। उस वक्त मोबाइल तो थे नहीं, कहा हमारे करीब टेलीफोन ना आने देना। अभी आप वजीर आला पंजाब को फोन करो कि वो डीसी चिन्योट से बात करे, और डीसी चिन्योट मिर्जाइयों के रबवे में जाकर इनकी बुक डिपो से, इनके बुक सेलर से, इनकी किताबों की दुकान से ये किताब लाए, और मिर्जाइयों से किताब लाई हुई, इनकी दुकान से मंगवाई हुई किताब में हवाला मैंने न दिखाया, महमूद अपनी मौत लिख देगा। लाओ। वजीर आला को फोन हुआ है, उसका हेलीकॉप्टर गया है, किताब वहां से मंगवाई गई है, वो हेली विद इन द 2 and 3 hours 2-3 घंटे में इस्लामाबाद पहुंचाई गई है, और मुफ्ती महमूद ने हवाला खोल के दिखाया है। अब मिर्जा कादियानी की ज़ुर्रियत के मुंह में जवाब नहीं था, ठुड्डे मार के काला वो वक्त और ये वक्त आज तक कादियानियों को मुसलमानों ने नकेल डाल के रखी है। मुसलमानों आज हमारे वतन अजीज में सल्तनत खुदादाद मुल्क पाकिस्तान में कादियानियों की हिमायत के लिए प्रोग्राम बन रहे हैं, कादियानियों की दिलदारी के लिए वो जरा हुकूमती दावे कर रहे हैं। याद रखो
ہم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں، لیکن ختم نبوت پہ پہراداری کر کے دکھائیں گے۔ کسی مائی کے لال میں جرت نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر 10,000 آدمیوں کا خون امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہم اللہ کی قیادت میں ہوا تھا تو آج خون دیا اور لیا بھی جا سکتا ہے، لیکن حضور کے ختم نبوت کی چوکیداری کریں گے آپ؟ ہاتھ کھڑا کر کے، ہاتھ کھڑا کر کے۔ تاجدار ختم نبوت علماء حق علماء دیوبند حضرت مولانا عبد الواحد قریشی صاحب کریں گے ختم نبوت پہ چوکیداری؟ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں گے ختم نبوت کا پرچم لہرائیں گے، تحفظ کریں گے، رسول اللہ کی عزت و ناموس کے لیے نکلنا پڑا نکلو گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ تاریخ اپنی اولادوں کو بتاتے رہنا، سناتے رہنا، سمجھاتے رہنا، رٹواتے اور یاد کراتے رہنا۔ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو اپنی تاریخ بھول جاتی ہے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ ہمارے آباء و اجداد کی ایک روشن تاریخ ہے۔ میرے دوستو، ختم نبوت کے لیے ہمارے اکابر کی قربانیاں لگی ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے جیل میں چکی پیسی ہے، اور مولانا غلام غوث ہزاروی نے اکلوتا بیٹے کا جنازہ چھوڑا ہے۔ اکلوتے بیٹے کا جنازہ، زین العابدین، اکلوتے کا جنازہ۔ اللہ دتا مناظر کے ساتھ جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا تھا، غلام غوث ہزاروی نے مقابلے میں جیتا ہے، اور قریب ہے آپ کے، یہ قریب ہے آپ کے پڑوس میں بہاولپور۔ اس کی عدالت میں سادات کے فخر، خاتم المحدثین، دیوبند کے چشم و چراغ مولانا سید انور شاہ کاشمیری، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، یہاں چل کے آئے تھے۔ مسمات غلام عائشہ کی مدعیت میں بننے والا مقدمہ عبد الرزاق قادیانی کے خلاف، یہاں علماء کی قیادت میں حضرت نے جو بات کی تھی، اس جھوٹے نے، کذاب نے کذب کرتے ہوئے مرزائی مناظر نے حوالہ غلط پیش کیا، انور شاہ نے عبارت پہ ٹوکا تو جج نے کہا مولانا آپ کے پاس کتاب نہیں ہے، وہ کتاب سے بات کر رہا، آپ کیسے ٹوک رہے؟ فرمایا محمد عربی کی ختم نبوت کی چوکیداری پہ رب نے اس فقیر کو وہ قوت حافظہ دی ہے۔ میں نے 30 سال پہلے اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا، عبارت میرے والی نکلے گی، اور وہ نکلی۔ تکبیر، علماء حق علماء دیوبند، علماء حق علماء دیوبند، وہ عبارت نکلی، اور حضرت نے فرمایا، حضرت کی 1934 میں وفات ہے، یہ 1935 میں مقدمے کی فیصلہ آیا تھا۔ جب مرزائیوں نے دیکھا نا کہ مقدمہ ہار رہے ہیں، غیور مسلمانوں ذرا میرا جملہ ضائع نہ ہونے دینا، مولانا مرزائیوں نے ایک کام کیا، فیصلہ ہو جائے گا ہمارے خلاف، ہم تو مر گئے، عدالت کا ڈیسیجن آف دا کورٹ، عدالت کا فیصلہ آ جائے گا، وہ تو رول آف لا بن جائے گا۔ تو قادیانیوں نے کیا کیا؟ اپنے قادیانی عبد الرزاق کو گولی مار کے مار دیا، اور عدالت میں پیٹیشن دائر کر دی کہ مدعا علیہ مر گیا ہے، مر گیا بابا، یہ عبد الرزاق، جب شوہر ہی مر گیا اب فیصلہ پسپون کر دو، ملتوی کر دو، ختم کر دو۔ مسلمانوں نے ماہرین قانون کی لسٹ اور انبار لگا دیے عدالت میں کہ کسی کے مرنے اور جینے سے فیصلے نہیں ختم ہوتے، فیصلہ مل کے رہے گا، 10 سال کا چلا ہوا کیس ہے، فیصلہ لیں گے۔ اور فیصلہ جب آیا تو مسلمانوں کے حق میں آیا، اور قادیانیت ذلیل ہوئی۔ حضرت انور حضرت مولانا کشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، میں زندہ رہا تو یہ فیصلہ خود سنوں گا، میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر پہ سنا دینا۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ تو ہمارے اکابر کا عشق ختم نبوت ہے نا، میری خبر پہ سنا دینا۔ اور مولانا محمد صادق صاحب تشریف لے گئے تھے نا، بھاولپور والے تشریف لے کر گئے تھے وہاں پر، اور وہاں پر سنا کر آئے۔ میرے دوستو، ختم نبوت کے لیے ہمارے اکابرین تو یوں محنتوں میں گئے ہیں، یوں محنتوں سے آئے ہیں۔ اور سنیے، یہ ہماری تاریخ ہے، ہم نے اس پر جانیں لگائی بھی ہیں، قربانیاں دی بھی ہیں، بچے یتیم کرائے بھی ہیں، بیویاں بیوہ بھی کرائی ہیں، لیکن اگر ختم نبوت کے کھاتے لگ جائیں، سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔
اور میں آخر پہ ایک جملہ کہتے ہوئے آپ کو جھنجھوڑتے ہوئے کہوں گا، مسلمانوں تم جس سیاسی پارٹی میں ہو، تمہارا جو نظریہ ہے وہ اپنی جگہ، لیکن عقیدہ ختم نبوت پہ بات آئے تو سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر بات کیا کرو، سیاسی وابستگیوں سے بڑھ کر بات کیا کرو، سیاسی وابستگیاں آڑے نہ آیا کرو۔ اسے سیاست کی بات نہ سمجھنا، اسے اسلام کا معاملہ سمجھنا۔ حال ہی میں سینٹ آف پاکستان نے ایک بل پیش کیا ہے، اس بل میں جہاں والدین کی آزادی سلب ہوئی ہے، اس بل میں جہاں شوہر کی آزادی سلب ہوئی ہے، وہاں پر کفار کو عبادت گاہیں بنانے کی اجازت بھی ملی ہے، جس کو قادیانی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اوے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار مت بننا حکمرانوں، ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے۔ اے یاد رکھنا، اسلام کے مقابلے میں آؤ گے زوال تمہارا مقدر بنے گا، زوال تمہارا مقدر بنے گا۔ تمہاری قسمت پہ کاتب تقدیر نے زوال لکھا ہے، محمد عربی کا بول بالا رہے گا، مخالف کا منہ کالا رہے گا۔ سینٹ آف پاکستان قادیانیوں کو عبادت گاہ بنانے کی اجازت دے گا، ہم موجود اور مرزارہ بنے، یہ ہو نہیں سکتا۔ سنیں، ملک پاکستان کے آئین میں ہے قادیانی عبادت گاہ تعمیر نہیں کر سکتا مسجد کے نام پر، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اس مسجد کے نام پہ بننے والے مرزاڑا کی، جو ان کو اجازت دی جائے گی۔ آپ تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تائید کرتے ہیں؟ سارے دوست ہاتھ اٹھا کر بتائیں، کرتے ہیں تائید؟ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں ایک بات کہتا ہوں، قادیانیت کے وکیل مت بنو، ورنہ یہ ماتھے پہ وہ بدنما داغ ہوگا، خدا کی قسم، جس قیامت کے دن میں تم سے عذر کوئی قبول نہیں کیا جائے گا۔ بھائی کچھ بھی ہو، لیکن پیغمبر کے وفادار بن کے رہو۔ ہم نے کل قیامت میں سفارش رسول اللہ سے لینی ہے، کسی اور سے نہیں لینی، آمنہ کے در یتیم سے لینی ہے، کسی اور سے نہیں لینی۔ تو ختم نبوت کا نظریہ، عقیدہ، مذہب و مسلک یہ ہے، ہم اس پہ کار بند بھی ہیں، آگے پھیلائیں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، ختم نبوت کی چوکیداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کے کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کو پورا کر لوں۔ قادیانی محراب بنا سکتے ہیں، کلمہ لکھ سکتے ہیں؟ یہ مجھ سے ایک دو دن پہلے غالباً بھائی سجاد ہیں ہمارے ختم نبوت کے دیوانہ، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے حوالے سے بھی سوال آیا۔ ہمارے آئین میں موجود ہے، ہمارے اسلام میں موجود ہے، ہمارے قانون میں موجود ہے، قادیانی مسجد کی عبادت گاہ کے طور پہ نہیں بنا سکتا، مینار نہیں بنا سکتا، محراب نہیں بنا سکتا۔ جب عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ دیا کہ نہیں بنا سکتا، تو اب ہمارے ایس ایچ او صاحب پریشان ہو گئے اور وہ کہنے لگے کلمہ لکھے ہوا میں کیسے مٹاؤں، محراب بنا ہوا میں کیسے گراؤں۔ میں نے کہا سنو، کفر اگر اسلام کے نام پہ کفریت پھیلائے تو اللہ کے رسول پر اللہ نے آیت اتاری، مسجد زرار کو جلا دو، مسجدن زرارن، قرآن نے کہا ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، یہ مسجد نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کے خلاف مورچہ ہے۔ اور جو مورچہ ہوتا ہے اسے پاؤں سے یوں اڑایا جاتا ہے جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے۔ ایسے چو صاحب، اسلام آپ کے ساتھ ہے، آئین آپ کے ساتھ ہے، پولیس افسران، مذہب مسلمان آپ کے ساتھ ہے، آپ کھلے طور پہ یہ گرا دیجئے۔ گرانے چاہیے یا نہیں گرانے چاہیے؟ بولیے، گرانے چاہیے نہیں؟ آپ تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ قادیانیوں کو عبادت گاہ بنانی دی جائے، مسجد کے نام پر عبادت گاہ بنانے دی جائے، آپ بننے دیں گے؟ ہم کبھی نہیں بننے دیں گے۔ علماء قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ۔ علماء قدم بڑھاؤ، علماء قدم بڑھاؤ۔ قادیانیت قادیانیت پہ لعنت، قادیانیت پہ لعنت۔ کہتے ہیں جو لوگ بیٹیوں کے حق نہیں دیتے، سب کچھ بیٹوں کو دیتے ہیں، بیٹیوں سے معاف کرا دیتے ہیں، انہیں شرم اور بھائی مذاکرہ وضاحت۔
भाई बेटी भी औलाद है और बेटा भी औलाद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं सूरत नंबर 4 सूरत निसा का पहला रकू ख़त्म हो रहा है, दूसरा शुरू हो रहा है। इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा यूसिकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। फरमाया याद रखो, अल्लाह ने बेटी का हक भी दिया और बेटे का हक भी दिया है। अगर यतीमों का माल खा जाओगे तो तुम माल नहीं खा रहे, अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हो। तो भाई किसी का हक खा लिया, जोर जबर से माफ करा लिया, उसने मुरुव्वत में माफ कर दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सही बुखारी में सही हदीस है, फरमाया मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़, जिसने एक बालिश्त एक गिठ, अगर एक बालिश्त जमीन भी किसी की नाजायज हथिया ली, युतव्विकुल्लाहु यौमल क़यामत सबारज़ीद, क़यामत में अल्लाह 7 जमीनों को तौक बनाकर गले में डाल देंगे। तो मेरे भाइयों ये काम न करना, ये काम न करना। मैं आज मुल्तान में सुबह एक दोस्त को एक बात कह रहा था, मैंने कहा भाई अपनी बीवी के साथ ठीक रहे, तेरा बीवी के साथ ठीक रहना, अपनी बच्ची की तकदीर लिखना है, कल तेरा दामाद तेरी बेटी को वही हक देगा। आज तू जो अपने ससुर की मनकूहा बेटी अपनी बीवी को जो हालत कर रहा, कल तेरी बेटियों के साथ भी वही होगी। जैसे करनी वैसे भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। तो मेरे भाई इससे बचेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह ताला।